بسم اللہ الرحمن الرحیم اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا۔ ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا حکمہ۔ اے پروردگار، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، وصلی اللہ علیہ وسلم، وصلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے، یہ دنیا صرف انسانوں کی نہیں ہے، جنات کی بھی ہے۔ جن اور انس دونوں جڑے ہوئے ہیں، جسم اور روح ملی ہوئی ہے۔ اوکے، جن دکھتا نہیں ہے، جنت دکھتی نہیں ہے، اس لیے اس میں جنات جن دونوں ذرا سملیرٹی آپ کو آتا ہے۔ جنت بھی چھپی ہوئی ہے، جن بھی چھپا ہوا ہے۔ اوکے، اب اس کا علاج کچھ اور ٹاپک تھا، کوئی اور ٹاپک کے بعد میں ہٹیں گے ہم لوگ، یہ ضروری ہے ہمارے لیے۔ ہمارے اندر جو جن ہے، یا نرم مزاج کا ہے یا ہٹ خورا ہے، یا ایمان والا ہے یا کفر والا ہے۔ بچے خاص کر قرآن پڑھنے آنا نہیں چاہتے، بچے قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بڑے قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، بوڑھے بھی نماز قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حالانکہ مسلمان کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مگر وہ کنٹرول میں نہیں آتے۔ تو آپ لوگ کوئی حکمت سے ان کو یہ دعا سکھاؤ، بار بار بولنے کراؤ، جسے گانے ہی میں سکھا کر گانے کے تھرو کراؤ۔ اعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یہ پڑھا دیں۔ جن کے کونے کونے کے جو چالیں ہیں، سارا اس کے اندر آتا ہے۔ ہم سمیع سننے والے کو بول رہے ہیں، اللہ تو سن لے، ہم کو اس سے پناہ دے، اس کے گھانٹ سے، اس کی تھوک سے، اس کی شاعری سے، اس کے جنون سے، مجنون جو ہر طرح کا جو تکلیف دیتا ہے، اسے بچانے کے لیے۔ جب تک یہ نہیں سیکھیں گے، اس میں سے نہیں نکلیں گے۔ عالم میں چیزیں جانتا ہے تو کچھ پیسے لے کر ان کا علاج کرتا ہے، کچھ تعویذ پلیت کرتا ہے، کچھ ہوتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی اس کو قابو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی پناہ دیتے ہیں، اور کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ آج میں چن سکتی ہوں آپ کو اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر ہم آپ سب چنیں گے؟ ہم تیار ہیں؟ کوئی نہیں بولیں کہ آواز جی ہماری بے عزتی کر دیے، ہماری عزت اتار دی۔ نام تو نہیں بولوں گی وہاں پہ، فلاں فلاں پکاروں گی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ ڈن؟ میں بھی، میرے ساتھ کا بھی جو جن تھا، درگاہوں کو لے جاتا تھا، پڑھتی قرآن، مگر درگاہ کو جانا، کیونکہ جنات کا اڈا ہے وہ۔
موکلات کا اڈا ہے وہ، ولی نہیں ہے وہاں پہ. باہر اگر ولی ہیں تو زندہ چلتے پھرتے، جب تھے زندہ تب وہ تھے، اب وہ برزخ کی دنیا میں اندر جنت میں ہیں. خبر میں سے یا جنت کھول دی جاتی ہے یا جہنم کا گڑا کھول دیا جاتا ہے. جب انہوں جنت میں ہیں تو دنیا کی باتیں ان کو سنائی نہیں دیتی، صرف اتنا سنائی دیتا ہے قدموں کی آہٹ 40 قدم کے بعد. کان کو سنائی دیتا ہے مردے کو کٹ کٹ. کبھی کبھار میں پارک میں یا کہیں بیٹھ کے کان نیچے لگا کے نیچے سر رکھ کے ایسا بیٹھتی ہوں، میں بیٹھ کے سب کے پاؤں کو دیکھتی رہتی ہوں، پیروں کو دیکھتی رہتی ہوں. ایسے پاؤں سب کے ہمیں بھی چھوڑ کے چلے جاتے ہیں نالا. صرف پیروں کو دیکھتی ہوں، پیروں کی آواز جوتوں کی آتی ہے. خبر میں اتنا ہی تو سنائی دیتا ہے. محسوس کرو. کبھی پتوں کی سنسناہٹ پارک میں جو پتوں کے پر جو چپل کوئی رکھتے ہیں وہ تک آپ کو سنائی دے گا. محسوس کرو، پریکٹس کرو. میں خبر کے بارے میں کتنا لمبا ایک دن بھیجی، ہلے ہلے ہلے. میک اپ ویسا ہی پڑا ہے، کپڑے ویسے ہی پڑے ہیں. مر جائیں گے، ناخن سے نکالیں گے، آنکھوں سب نکال کے پھینک دیں گے. کیا اس کے لیے ہم کرو میک اپ؟ شوہر کے لیے کرو، سجو اپنے رب کے لیے سجو. میں کنگھی نہیں کی تھی، ارجنٹ ہو رہا تھا، ٹائم ہو رہا تھا. یار اب آپ کے سامنے آنا ہے اور کنگھی نہ کر کے آؤں؟ میں کنگھی کرے بغیر میں تیرے سامنے، مردے کو کنگھی کر کے دفنایا جاتا ہے. میں تو زندہ ہوں، میں تو زندہ ہوں. میں کنگھی کر کے آتی ہوں. اللہ تجھے خوبصورتی پسند نا، ذرا خوبصورت سا ہو کے ذرا کاجل لگا کے. باہر نہیں کرنا، گھروں میں کرو. میں گھر میں رہنے والی، آپ باہر جانے والے، آپ لگا کے نہ آئیے گا، گھر میں جا کے لگا لیجیے گا. اللہ کو راضی کریں. یہ شیاطین کب زیادہ زور کرتے ہیں؟ جب تم رب کی بات سے ہٹتے ہو. جب رب کی بات سے ہٹتے ہو اپنی جگہ اور مقام بنا لیتے ہیں، آپ کے پاس حکومت کرنے لگتے ہیں. تو آپ کا ایک طریقہ بتایا گیا ہے یہ چیزوں سے محفوظ رکھنے کے لیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی اچھی باتیں بتائی ہیں. روزے کی حالت میں جب رہتا ہے انسان، لوگ کہتے ہیں روزے میں مجھے بھوک لگتی ہے، کھانا ہونا، بیمار ہوں، میں بستر سے سر نہیں اٹھاتی، میں یہ نہیں ہوتا، اینزائٹی ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے. کیا بیماری ہوتی ہے؟ سست ہو جاتا ہے. روزہ رہنے سے کیا ہوتا تھا؟ ایک دم سست ہو جانا، کچھ نہیں، طبیعت بالکل خراب. میں کہیں بیمار ہو جاتے ہیں. میں نے ان کو ایک جواب دی، حکمت سے لے آئی ان کو. مجھے معلوم ان کا جن ان کو تکلیف دے رہا ہے، بسم اللہ تعالیٰ سمجھ آئی ان کو تکلیف دے رہا ہے. ان کو کیسے نکالنا پیار سے؟ اے تمہارا جن کرا سو جی، تم جن والے، میں بھی جن والی، میں بھی جن والی، تمہیں بھی، آپ سب جن والے. اب لوگوں کیا ہے جن والے، جن ہو آ جاؤ جی ادھر. نہیں، ہر ایک کے پاس ایک جن مقرر کر دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہمارے ساتھ رہتا ہے، یا اچھا ہے یا برا ہے. تو میں نے ایک حکمت کی، آپ بھی حکمت کرنا. میں اپنے بچوں کے ساتھ بھی حکمتیں کرتی تھی. میں نے کہا بیمار ہو جاتے ہیں، اچھا ہے، پیار کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ، تو اللہ کے لیے بیمار نہیں ہونا چاہتے؟ زیادہ کیا ہوگا، تم مر جاؤ گے. اچھا ہے نا، افطار جنت میں کریں گے. دو چیزیں اگر دل میں جس انسان کے پڑے گا، تمہاری وہ جن سے تمہیں بچاؤ پائیں گے، بیماری سے بچاؤ ہو جائے گا، اپنی صحت کامیاب ہو جائیں گی. میں آپ ایک ایگزامپل میں آپ کو چنتی ہوں. کتنے دن پہلے میں نے آپ کو فون کری تھی، روزے کی بات ہوئی، منڈے نائٹ. منڈے روزہ تھے، آپ نہیں تھے. بیمار نہیں ہوتا نہیں رہ سکتی، بالکل بھی باجی میں روزے نہیں رکھ سکتی، مجھے روزے کا نہیں بولو، ٹھیک ہے. اس کے بعد دو باتیں ان کو اثر کر گئی. کیا؟ بیمار ہو جاتی ہوں. اچھا ہے نا، تم بیمار ہو جاؤ، کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. اگر مر گئے تو اللہ کے لیے مرے. روزے کی حالت میں مرے تو جنت کی پورے نعمتیں لا کر تمہیں اختیار. میری تمنا ہے یہ، میری تمنا ہے یہ، بڑی تمنا ہے، بہت بڑی تمنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بتائے فلانے کو کھانا جنت سے آیا، وہ کھا رہا ہے، میں شرم کے مارے ذرا پیچھے آ گیا کہ وہ بھوکا تھا، اس کو کھانا کھلایا جا رہا ہے. تو میں تب سے میں خواہش کرتی ہوں، جس دن سے میں نے وہ حدیث پڑھی، میں بھی مروں تو مجھے تو کھانا کھلانا اللہ تعالیٰ. مجھے جنت کا پہلا کھانا، آدم علیہ السلام کیسا کھائے ویسا مجھے بھی جنت کا کھانا کھلانا.
ساری زندگی بھوکی رہوں گی، ساری زندگی روزے رکھوں گی. مہینے میں کم از کم 15 روزے رکھو، کم از کم، زیادہ نہیں، زیادہ نہیں، کم از کم. کیسے رکھیں گے 15؟ ارے 15 باپ رے مر جاتی ہوں میں. نہیں، آپ کے گھر میں ہر فروٹ آئے گا قسم اللہ تعالیٰ کی، آپ کے گھر میں ہر نعمت آئے گی قسم اللہ تعالیٰ کی. کپڑے نہیں چاہیے تو بار بار آتے رہیں گے، کیا معلوم اس کا پورا علاج روزہ. جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، جب سے میں روزوں کی حالت میں ہوں سب آ کے پڑا رہتا ہے، کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. بس تیری 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 جستجو، تیری جستجو، تیری آرزو، تیری جستجو میں رہ جاؤ. سب تمہارے ٹھوکر میں، تمہارے پاؤں کے قریب میں سب کچھ آ کے پڑا رہے گا. سب سے پہلے بات، جن کنٹرول میں رہے گا، نفس کنٹرول میں رہے گا، آپ کی خواہشیں کنٹرول میں رہیں گی، آپ دنیا داری سے بچ کے رہیں گے. پلیز یہ مہلت نہیں ملے گی، یہ مہلت دوبارہ نہیں ملے گی. اچھا آپ روزہ رکھنے لگے، کب سے رہے؟ ٹیوزڈے، وینسڈے، تھرسڈے. آپ زور سے بولنا ذرا. آپ بیمار ہوئے؟ فرسٹ ڈے ناپ ٹوئے کے بہت تکلیف تھی، ہاں اور آفٹرنون میں ناپ جیسا ٹھیک ہوئی، ہاں. اس کے بعد پہلے سے تو اور بیٹر ہونے لگی طبیعت. اور ایک بات آپ نے کہا، جسم 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 ہلکا ہونے لگا. جسم وزن کب ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ جب ہمارا جن حاوی ہوتا ہے. میں جن کا علاج نہیں کرتی، طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتاتی ہوں. آٹومیٹیکلی آپ اس سے فارغ ہو جائیں گے. ہلکا جسم، اب جسم ان کا ہلکا ہو گیا، ہمیشہ وزندار. کبھی بھی شکایت، باجی ہمیشہ میں وزن رہتی ہوں، میں وزن رہتی ہوں، میں وزن رہتی ہوں. کچھ نہیں، تھرسڈے کی کلاس میں آ جاؤ، سامنے بیٹھا کرو. رب العالمین سے میں دعا کرتی ہوں، آپ بھی دعا کرو. مجھے سب معلوم درگاہ میں وہ جن کو نکالے، یہ جن کو نکالے. تیرے اندر کے جن کو تیری اوقات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کو باندھ کے رکھے تھے، جن کو باندھ کے رکھے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ شریر بچوں کو چھوڑتا ہوں. نہیں بیٹھو، شریر بچوں کو چھوڑتا ہوں، دیکھتے رہا حشر کیا کرتے. کس کو بولتے ہیں؟ کس کو بولتے ہیں؟ جن کو بولتے ہیں. مطلب شریر بچے تو برے ہوتے ہیں. سمجھ میں رہے؟ آپ کے پاس علاج ہے، ہر بیماری کا علاج ہے. جو انجا کرو جو آواز نہیں آنا، آواز نہیں آنا. انشاءاللہ آئندہ وارم تک اللہ اس کو اچھا کر دے. دونوں بچوں کو جو طریقے ہیں اللہ ان کے شیاطین کو، اللہ تعالیٰ بہت شر ہے، حد سے زیادہ شر ہے، حد سے زیادہ شر ہے. اللہ اس شروں کو تو خاتمہ کر دے، ہم سب کے شروں کو تو خاتمہ کر دے، ہم سب کو تو آسانیاں تو پیدا کر دے. تیرے سوا کوئی آسان نہیں کر سکتا. ہم تو کچھ نہیں جانتے لا الہ الا اللہ کے سوا، محمد رسول اللہ کے طریقے پہ چلتے ہیں بس، اور کچھ نہیں جانتے ہم. ٹھیک ہے، تو الحمدللہ. تو اللہ تعالیٰ کے، کیونکہ کیا ہوتا ہے ہم درگاہوں کو جاتے 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 کہ موکلات اور جنات بچوں پہ حاوی ہو جاتے ہیں. اتنی شرارتی، اتنی ہٹ، اتنا قوری، اتنا، جب تک انہیں بری نہیں ہوتے وہ جاتے رہنے سے اچھا تو کوئی نہیں ہوا ہے، کوئی اچھا نہیں ہوا ہے. سب اور عذاب لے کے آتے ہیں. وہ جو پانی غسل دلواتے ہیں وہ لوگ اس میں موکلات کو اتارتے ہیں، جسم پہ اتار دیتے ہیں. مرد ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں. یہ کیا کیا کھیل ہوتے ہیں، یہ ساری کچھ نہیں ہے. قرآن سے علاج بولتے ہیں، پورا کرنے کا کام کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، بس الحمدللہ. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ ہم سب کو آسانی پیدا کرے. وزن جب جسم ہوتا ہے آپ کا، روزے کی حالت میں ہلکا پن ہو جائے گا. آپ اپنے رب کے قریب ہو جاتے ہیں. ہم پڑھے نا، ہم رب کے قریب ہو جاتے ہیں. اب فرشتوں کی ذریعے بات کرتی ہوں جنات کے ساتھ. فرشتے کب بدعا دیتے ہیں، کب دعا دیتے ہیں؟ کیا فرشتے بدعا بھی دیتے ہیں؟ فرشتے بدعا بھی دیتے ہیں، فرشتے دعا بھی کرتے ہیں. ہمیں نہیں معلوم ہے، ہمیں بالکل بھی نہیں معلوم ہے. ابھی دیکھیں، سب سے پہلے الحمدللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لے لیں. صبح اٹھتے ہیں، ہر کسی کو صبح ہوتی ہے. ذرا غور سے سننا، صبح ہوتی ہے، صبح ہر کسی کو ہوتی ہے.
امیر کو ہوتی ہے, غریب کو ہوتی ہے, ہر کسی کو صبح ہوتی ہے. غور سے سنو, بہت پتے کی بات ہے. میری بھی صبح ہوتی ہے, تمہاری بھی صبح ہوتی ہے, ہم سب کی صبح ہوتی ہے. صبح ہونے کے تب ایک فرشتہ کہتا ہے, یا رب اس کو تو زیادہ دینا, یہ خیر کے لیے خرچ کرتا ہے. آپ کا خرچہ کہاں ہو رہا ہے مجھے نہیں معلوم, مگر میں آپ کو یاد دلانا چاہتی ہوں, خیر کے جگہ پہ اس کا خرچ ہوتا ہے, اس کو اور تو زیادہ دینا. دعا دیتا ہے وہ فرشتہ. دوسرا فرشتہ کہتا ہے, یا اللہ اس کو تو برباد کر دے, یا اللہ تو اس کو برباد کر دے, اس کو برباد کر دے. خیر کے کاموں میں اس کا پیسہ نہیں لگتا, اس کو برباد کر دے, ختم کر دے اس کو. بدعا جب فرشتہ اللہ کا فرشتہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ لازم سنتے ہیں, کیونکہ ماشاءاللہ وہ تو خرچہ کرتا ہے. دو طرح کے خرچ کرنے والے ہیں, ایک اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے, جمع کے مسجد بنائیں گے, یا کسی ضرورت مند کو مسکین کو دیں گے, یا کچھ کریں گے, کچھ نہ کچھ تو کریں گے, یا کچھ دکھاوے کے لیے کوئی کرتے ہیں, کوئی چھپا کے کرتے ہیں, ہر طرح. کوئی تو ماشاءاللہ ہے صوفے کا پالش چلے گئے, ابا کل صوفے والے کو بلانا, پالش کرا ڈالنا, ماشاءاللہ پیسہ خرچہ کرتے ہیں. پیسہ خرچہ کرے, صوفہ ذرا پرانا دکھ رہا ہے, میچنگ نہیں ہو رہا ہے, پردے بدلا ڈالیں گے, خرچہ کرتے ہیں ماشاءاللہ, بہت سارا خرچہ کرنے والے ہیں. پھر اس کے بعد کچن روم میں یہ سب پرانا ہوگا, نیا لے لیں گے. چلو الحمدللہ, آپ کے لیے خرچ کریں, خود کے لیے خرچ کریں, منع نہیں کیا گیا ہے. پردے نہیں, ایک پردہ لے لیں, سالوں سال اس کو چلائیں. صوفہ نہیں, ایک صوفہ لے لیں, سالوں سال اس کو چلائیں. آپ کی زندگی میں بیڈ شیٹس ہیں, سالوں سال چلائیں اس کو. نہیں وہ نہیں اچھا من کرتا اور لے رہے ہیں. کار یہ اچھی نہیں, دوسری لے رہے ہیں. گاڑی اچھی نہیں, گاڑی میری پوری ختم ہو گئی, چلتی نہیں تھی, کہ آدھا گھنٹہ مرد کر کے راستے میں ہیلپ کرتے تھے. شرم آئی, بولی غیر مرد اب آ رہے ہیں, غیر مت ہے نا, کتنی دیر تک اسٹارٹ ہی نہیں ہوتی. آخر بولی میں ہار گئی اللہ, اب میں اس کو بدل دیتی. آخری میت تک, اس کی موت تک میں انتظار کر کے ختم کی, کیونکہ مجھے معلوم ہے اللہ حساب لے گا, اور بددعا ہے فرشتوں کی. خیال رکھو اس بات کا, آئندہ اپنے لیے کچھ بھی کرنے سے پہلے یہ نہیں کہ میرا ڈریس پھٹیا تک نہیں لینا, گھر کو نہیں ہے, تھوڑا بہت لے لو, پہن لو. ایسا نہیں کہ اللہ نے اتنا بھی ظلم نہیں کیا ہے تمہارے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اچھا لباس لا کے عمر اللہ تعالیٰ عنہ دیتے تھے کہ تم پہنو, دشمنوں کے سامنے اچھا لباس میں جاؤ تم, تو کہا کرتے تھے. مگر اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ایک جوڑا لیے 50,000 کا, ایک جوڑا لیے 20,000 کا. اب اس کی شادی آ گئی, 20,000 کی ساڑی اب پہنے, پھر 20,000 اندر, پھر 20,000 کرے. ہم لوگوں نے ایک زمانہ کرے, اب وہ ڈر رہے ہیں. اب زیادہ سے زیادہ 2-3 ہزار میں جا کے اس کو کچھ لیس پیس ٹاک کے کچھ کر کے کچھ ہوتے پہ کام چلا رہے ہیں. کسی کی شادی ہو, کسی کو کچھ بھی ہو, ٹھیک ہے, ذرا کوشش کر رہے ہیں. پہلے ایسا نہیں تھا. یہ سارا بددعا دیتا رہے گا فرشتہ. حج کو کرتے ہیں دکھانے کے لیے, لاکھوں روپے خرچہ کرتے ہیں. طریقہ کس کا کرتے ہیں؟ اپنا طریقہ, ان کا طریقہ, ان کا طریقہ, ان کا طریقہ, ان کا طریقہ, یہ طریقے کرتے رہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ حج نہیں کرتے. اب ایک بات یاد ہے نا, ضرورت کے اوپر مانگ سکتے ہیں. اب مجھے ضرورت ہے, میں کہوں گی میں آپ کے گھر آئی ہوں, کچھ ہو گیا, بولوں گی ذرا وہ سوئی دھاگا دینا, کچھ کام ہے میں کر کے دیتی ہوں. ضرورت پہ میں نے تم کو مانگی, بے فائدہ دیو جی ذرا سوئی دھاگا لیے, پاکٹ میں رکھ لی, بھول گئی, لے کے آ گئے, دیٹ از ڈفرینٹ. تو جیسے ہم ضرورت پہ اگر نہیں لیں گے, جان بوجھ کے لوگوں سے پوچھتے رہیں گے, جان بوجھ سے لوگوں سے لیتے رہیں گے, جب ملاقات ہوگی اللہ تعالیٰ کے تو چہرے پہ کوئی گوشت ہی نہیں رہے گا, صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں رہیں گی. میں ڈرتی ہوں کسی کو کچھ بولنے سے, پوچھنے کے لیے ڈرتی ہوں. یہ گوشت کہیں چھین کے ہڈیاں کیسی نظر آؤں گی میں؟ اپنے آپ کو سوچ کے دیکھو, اسکیلیٹن میں کیسے لگوں گی میں, اسکیلیٹن میں کتنی بری لگوں گی. گوشت چھین لیں گے تو لوگ دیکھ کے بولیں گے یہ بھکاری ہے, دیکھو اللہ نے اس کے چہرے سے گوشت نکال لی. ناحق لیتے تھے نا کسی کا خون, گوشت ناحق لیتے تھے نا کسی کا, تو ناحق نہیں لیا کرو. میں نے کسی سے قرض لی, میں نے بولے وہ اس کا سوٹس کا پیسے دے دو, میں دے دیتی ہوں. گھر میں آ کے بولی یہ پیسے لے لو, رکھ لو یہ سوٹس کے. بولے ناحق میں نہیں لیتی. مجھے جواب دے, ارے تم پیسے واپس دے رہے ہو؟ ہاں بے اللہ کا ڈر آ گیا ہے. میں نے ہم ڈکار دیتے گاندھی کے حساب میں, گاندھی کا حساب. قیامت میں گاندھی کو پوچھیں گے جہنم میں رہے گا, تو ہم کو بھی گاندھی کے ساتھ ہی چھوڑ دیں گے جہنم میں.
जाओ गांधी के हिसाब में थे ना, गांधी का हिसाब जहन्नुम में है, तो गांधी के हिसाब में तुम चले जाओ। बोलोगे आइंदा गांधी का हिसाब? गांधी कहाँ है? जहन्नुम में। तुम कहाँ रहो, हम कहाँ रहेंगे? गांधी का हिसाब करने वाले जहन्नुम में रहेंगे। नहीं किया करो, इस चीज को छोड़ दिया करो, अमानत लौटाया करो। फरिश्तों की दुआ, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए खर्चा करके जाते हैं, सीधे हज को जाते हैं, हज को जाते हैं। हमसे भी कभी खता हो गई है, अल्लाह में माफ कर दे। हज को जाते हैं, हज को जाने के बाद वहां भी भीख मांगने की आदत होती, कोई खाना दरी भाग कर पूरे चले जाते हैं, पैसे वाले भी चले जाती हैं। जानी माजा बांट रही, जानी माज को चीज ले जाओ जी, तुम्हें भी ले ले कर जानी माज में अच्छे दे रही, खींच लेती हैं, उसे लुढ़का देती हैं, गिरा देती हैं। मेरा वो पहले में एक जमाना जो गरीबों को बांटने के लिए चावल इकट्ठा करके ले जाकर बांटी, मेरी बंगड़ियां खींच लेते, वो गले में से कुछ खींच लेते, कपड़े भी खींच। मैं बोली मुझे भी लेके चले जाओगी तुझे? वो फकीर ले जाते थे, आज अमीर ऐसे ले जा रहे। मक्के में छतरियां बांटते रहते हैं, एक छतरी 2 छतरी जरूरत के हिसाब से ले लो, क्योंकि छतरी हमारे घर से नहीं ले जाके रहते, छतरियां पे छतरियां ले लेती। तो हमने भीख मांगने की आदत है। आइंदा करोगे? आइंदा करोगे? कोई कुछ दे रहे हैं, खजूर हम बांट रहे हैं, दियो जी खजूर, ये मुट्ठी भी भर लेती हूँ मैं, गोद में भी डाल लेती हूँ, और जरे खजूर ले लेती हूँ, और जरे डाल लेती हूँ, पूरे भर लेती हूँ, बाकी दूसरों को क्या मिले बाढ़ में गए। हमारे में जो खासियत है ना, अमीरों में भी है, फकीरों में नहीं, अमीरों में भी है। जो मिला वो मेरा। अभी गिनती कोई बोलते हैं आपको एक लेना तो एक ही लेना, दूसरा लिए, कयामत में इसका हिसाब किताब होगा। मैं कहती हूँ खजूर लेने से पहले मैं पूछती हूँ, मैं दूसरा खजूर ले सकती हूँ क्या? दूसरा खजूर खा सकती हूँ? अगर बोले तीसरा छुपा के नहीं लेना, जितना है उतना है। आप क्या समझ गए जिंदगी को? शरीयत को समझा क्या है? मैं जिंदगी की चीजों को शरीयत लाकर तुम्हें बयान करती हूँ, ताकि जिंदगी एक एक बार में, एक एक में हम इतने अच्छे हो जाएं। माशाल्लाह अच्छे हो रहे हैं ना, माशाल्लाह कितना फर्क पड़ रहा है ना। हम लोग ये सब बातें सुनते थे, ये बातें हमें मालूम थी? हमें नहीं मालूम थी, बातें नहीं लाते। चंद हदीसों को लेते हैं, मौसम के हिसाब से बोलते हैं, ये रमजान में ऐसा करो, शाबान में वैसा करो, बकरीद में वैसा करो, हो गया। आप कोई आवाज करेंगे ना, वो बॉडी है, फरिश्ते आएंगे, खींच के ले जाएंगे, जहन्नुम की बॉडी में डाल देंगे। ठीक है, कोई आवाज नहीं करना, खामोश बैठना। ओके, जहन्नुम की बॉडी में डाल देंगे, खामोश बैठो। पेशाब कहाँ गया? जिसको जिन्न और तकलीफ होती है सीधा टॉयलेट में जाके छुपते हैं। शयातीन छुपने की जगह टॉयलेट है, इसलिए जब आपके घर को आप जाएंगे, जब टॉयलेट में घुसेंगे तो यही, वो भी टॉपिक अभी उठा रही हूँ, जरा उठा के इंशाल्लाह, वो भी आज का टॉपिक है, कनेक्टिंग पूरा मिला हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो समझ में आ गया? तो हज में जब जाते हैं, उम्रे में जब जाते हैं, 10 लाख रुपए खर्चा करते हैं, एक 10,000 रुपए खर्चा करके दूसरों को खिला के उसमें से खुद खा के आते तो कितनी अच्छी इज्जत थी आखिरत में। वो 10 लाख खर्चा करते हैं, वो 10,000 खर्चा नहीं करते, लोगों की भीख ले लेके भर लेते हैं। अब क्या करें? नहीं ले लेंगे ना, मेरे बेटे के लिए, बेटी के लिए, उसके लिए, आइंदा साल के लिए, उधर के साल के लिए, ले लेकर ऐसे उतड़ा बंडे बनाकर छतरियों को अपने कंट्रीज में भेजे। आखिर में एयरपोर्ट में कानून आया, एयरपोर्ट में छतरी नहीं ले जाएंगे। हमारी एक छतरी थी तो हम लोग वो हमारी इस कार्गो में आ गई, 2 छतरियां दिए थे हम लोगों को। 2 हम लोग जो इसमें हज पे गए, अरफात में थे, तब हमें मिली थी, वो वहीं पे रह गई थी। बाकी का 2 वहां पे है, देखो लाके दिए थे हर हाजी को एक छतरी, कमरों में लाके देते हैं कि तुम्हारे लिए छतरी है, क्योंकि अपने वतन से नहीं लाते, हमें छतरी दिया गया। जो उम्र वाले हैं उसी को डंडा बनाने के लिए डंडा भी बनाया था, उसको डंडा प्लस छतरी। तो ऐसा काम ना करो अल्लाह के घर में। दूसरी बात, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मदीने मुनव्वरा को भी हरम कहते हैं। क्या कहते हैं? चंद चीजें हराम है वहां पे, चंद चीजें इसलिए हरम कहते, वरना उसको हरम नहीं कहते थे। सबसे ज्यादा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, मस्जिदुल हराम में जो बिदात करेगा,
اس کے نافل اور فرائض قیامت میں قبول نہیں. اب جاؤ یا نبی سلام علیکہ پڑھو زور زور سے چیخا مار کو. جاؤ پڑھو ان کے ساتھ حج کو نکل جاؤ. عورتیں مجھے چند لیڈیز پوچھے باجی اب تو پورے عورتیں جا رہے ہیں نا, سلمان بادشاہ تو نکال دیا جائیں, تم جاؤ, میں جہنم کو آنا نہیں چاہتی. مکے کو آنا جہنم کہہ رہی ہوں میں, ہے نا. مکے کو بھی میں جاؤں اللہ کے بغیر, وہ حکم کے, نبی کی سنت کے بغیر جہنم کو ہی جاؤں گی نا. مکے کو جا کے بھی قبول نہیں ہوگا, تو ویسا حج بھی نہ کرو. میں نے کتنے 15 سال میں نے انتظار کی حج کے لیے. 15 سال میرا سوٹ کیس دیکھی, وہ کپڑے دیکھی, وہ کپڑے بھی میرے مولا نے ایسے رکھے. میرا سید کس کو کہتے ہیں سب سے پہلے؟ سردار کو سید کس کو کہا جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ. سیدہ مولانا, اللہ تعالیٰ کو بھی مولا کہتے ہیں, سید سردار کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سید الانبیاء کہتے ہیں. اوکے, صرف سید اللہ تعالیٰ کو لگے گا. سید الانبیاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاءوں کے سردار ہیں. ٹھیک ہے, تو مدینہ منورہ میں آپ کوئی بھی بدعت نہیں کر سکتے, نبی کی سنت کو کوئی بھی ہٹا نہیں سکتے. اللہ کی لعنت, فرشتوں کی لعنت, فرشتوں کی بد دعا ہے ان کے لیے. جاؤ مدینہ منورہ بد دعا لے کے آؤ, جاؤ بد دعائیں لے کر آؤ. ایک بار ایک ایسی بات زندگی میں. تم کتنے سالوں سے بیان کری میں؟ کتنے سالوں؟ 7 سال سے. آ رہے آپ 10 سال, مور دین 10 سال. نہیں 10 سال ابھی. کتنی باتیں, ہر بار ہم نئی بات نہیں ہوتی. ہر ایک بار میں اتنے سال سے, ساری زندگی سے ہر علماء کرتے رہے, ہر بار نئی بات. یہ اللہ کی شان ہے, یہ معجزہ ہے, یہ معجزہ ہے اپنے رب کا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اگر جا کر نبی کے خلاف کوئی کام کرو گے تو تم کو, مجھ کو, ہم کو بد دعائیں کریں گے, اللہ کی لعنت ہوگی نا. کیا بولو, جائیں گے وہاں مدینہ منورہ میں, جائیں گے, جا کو ایسا کام کریں گے جو نبی کے خلاف, نماز پڑھیں گے, بیٹھ کو باتیں کریں گے, موبائل رکھ لے کر فونا میں ذرا ٹائم پاس ٹک ٹاک ذرا کر لے کر بیٹھیں گے, مزے کر لے کر بیٹھیں گے, فوٹو سیلفیاں پکڑ پکڑ کو بھیجیں گے. یہ پورا کریں گے نہیں؟ چلو نا, چلو جائیں گے نا, چلو نا, پورے مل کو ٹک ٹاک کر لیں گے. اگر موت بھی آ گئی جانا نہیں ہو تو کوئی بات نہیں ہے, موت بھی آ گئی جانا نہیں ہو تو کوئی بات نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سامنے آ کر آب کوثر پلا دیں گے, غلط نہیں کریں گے, یقیناً لے جائیں گے اللہ تعالیٰ, بار بار لے جائیں گے. رات کو میں یوں تڑپتی ہوں, مچھلی جیسے تڑپتی ہے نا, ایسے میری تڑپ ہوتی ہے. رات کو سنبھالا نہیں جاتا, سونے سے پہلے مر گئی تو تیرا کعبہ ذرا دیکھ لوں, ذرا ریاض الجنہ دیکھ لوں, ذرا دعا کر لوں, سب کے لیے دعا کر ڈالوں. میں کہتی ہوں میں ماں ہوں میرے 2 بچوں کی, 2 تیرے پاس آ گئے. میں ماں ہوں 4 بچوں کی, چاروں کو جنت میں دے مجھے. میں ماں ہوں اتنے پوروں کی, میں ان سب کی ماں ہوں. ایک ماں تجھ سے جب پکار کے دعا کرتی ہے تو جو پیدا کی ان کو بھی تو سب کر دے, جو میرے دینی بچے ہیں ان کو بھی تو سب کو دنیا اور آخرت سنوار کر جنت الفردوس عطا کر دے. اللہ تیرا دیدار کرا دے, ہم سب کو تیرا دیدار کرا دے. آپ جب قرآن پڑھاؤ گے نا صحیح دل سے, فدا ہو کے اپنے رب پہ, وہ جو دل میں جو محبت ڈالتا ہے نا سب کی, اپنوں کی جیسی محبت ہو جاتی ہے, اپنوں کی محبت ہو جاتی ہے. یہ محبت عارضی نہیں ہے, یہ دکھاوے کی نہیں ہے. جب میرے ٹیچرز ہمیں پیار کرتے تھے ہمیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کیوں اتنے دیوانے ہیں, ہمارا جھوٹا کھانا بھی لے کے کھا لیتے تھے, کیوں یہ ایسا کرتے ہیں, ہمارے کپڑے بھی پہن لیتے تھے, کیوں ایسا کرتے ہیں, یہ کیوں اتنی محبت کرتے ہیں. آج میں کہتی ہوں, میں سمجھتی ہوں. تھرسڈے کے دن میں نے کسی کا کھانا تھا, بولے لاؤ میں کھا لیتی ہوں, کسی کا جھوٹا کھانا ہے لاؤ. اتنی حقارت آتی, وامٹ کر دیتی تھی میں. کسی کے ہاتھ سے کھانا انگلی لگ گئی تو وامٹ آ جاتا تھا. یہ جن کرتا ہے, اپنا جن کرتا ہے. سنت نبی کی سب کو بانٹ کے کھانا, ایک ہی کھٹورے میں کتنے سووں کے لوگ دودھ پیے, آخری میں انس رہے کن کو,
ابو हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सबको बुला के लाओ, बुला के लाओ, बुला के लाओ, आखिर में 3 बार उनको पिला के बोले पेट भरा, बहुत भर गया अल्लाह के रसूल, और जगह नहीं है। पतरे बांधे थे ना पेट पे आप। आखिर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीते हैं। आज का दौर कैसा है पता है, बाजी आप पियो, बाजी आपका झूठा हमें पूरे पी ले, तुम्हारी तासुरात हमें आ जाती है, नहीं सब पियो, तुम्हारा झूठा मैं पीती हूँ। ये सुन्नत है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि बढ़ावा नहीं करना, किसी को बड़ा नहीं बनाना। बदवा लोगे, लोगे? अभी जरा बातें करो महफिलों में बैठ के, कितना मैं बोलती रही, चलो ये टॉपिक ही लेके आई, आज इनको जरा होशियार कर लो। दिन में लाजिम कितने दरूद कम अज कम पढ़ना, आपको हदीस मालूम है? नहीं, 10 दरूद कम अज कम एक तो पढ़ना। एक पढ़ने से क्या होता है, तुम्हें फरिश्ते दुआ देते हैं। तुम एक बार दुआ देते हो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, वो तुमको 70 मरतबा दुआ करते हैं। अल्लाह ताला तुम्हें 70 मरतबा तुम्हारे लिए रहमत भेजता है। एक दरूद अपने महबूब पे, फरिश्तों की दुआ। देखो अरब में को मालूम है, और एक बात बताऊं, आज ही मुझे याद आया, हो याद है माशाअल्लाह, अरबियों को देखो, कुछ भी जरी तकलीफ आ गई तो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आलि मोहम्मद कमा सल्लैता, फौरन पढ़ते हैं। क्यों? दरूद से, मुत्तफ़क़ुन अलैह, दरूद से आप लोगों की तकलीफ मुश्किल दूर होती है। हाँ? तकलीफ कैसे आती है, जरी तकलीफ, बीमार हो गई, कुछ हो गया, परेशान हो गई, फौरन कहते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। अरबियों का रिवाज है, उन लोगों को इल्म है, वो जानते हैं हदीस को, कुरान को जानते हैं, वो अमल कर रहे हैं, मगर हम अमल नहीं कर रहे हैं। करोगे? दरूद कैसे पढ़ते हैं? वजीफे के लिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, वजीफा के लिए पढ़ते हैं। बाकी मोहब्बत जाहिर नहीं है, मोहब्बत की इजहार नहीं है। दरूद तुम्हारे लिए इतना बड़ा चीज है, 10 नेकियां लिख दी जाती हैं, 10 गुनाह माफ कर दिए जाते हैं, 10 दर्जात बुलंद हो जाते हैं, 70 मर्तबा अल्लाह की रहमत। जहाँ पे 70 आ जाता है ना, 700 भी, 7000 भी काउंटलेस होता है, उलमा कहते हैं। जहाँ पे 7 के बाद आता है, काउंटलेस जाता है। इतना बड़ा हमारे पास कमाई का जरिया है। देखिएगा, लोग जुम्मे के दिन रोजा नहीं रखते थे, आज मैं रख कर कहीं छुपा के, कभी दिखा के, बोल के मैंने प्रैक्टिस करी, तो आज कई लोग रख रहे हैं ना? हाँ या ना? हाँ या ना? रख रहे हैं। ये अमल का, हाँ, जोड़ा रखना है। क्योंकि यहूदी का दिन कौन सा है? मैं सवाल का जवाब देती हूँ, आप जवाब देना। यहूदी का दिन कौन सा है? हफ्ता, यौमुल सब्त। अरबी में याद रखो, यौमुल सब्त। मछली वाले, मछली नहीं पकड़ना बोले थे। हफ्ते के दिन आपके लिए रोजा रखना, सिंगल हफ्ता हराम है। सिंगल हफ्ता जुम्मे के दिन हमारा हशर होने वाला है, ईदैन नहीं है। जुम्मा तुम्हारे लिए बहुत अफजल तुम्हें दी गई है, इसलिए आपको जुम्मा मना किया गया है, अकेला मना किया गया है, जुम्मा मना नहीं किया गया। लोग गलत कहते हैं, जुम्मा को मना किया गया कहते हैं, अकेला जुम्मा को मना किया गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रूटीन क्या था रोजों का, जरा बोलिएगा। पीर जुमेरात, मंडे थर्सडे, इंग्लिश में बोले तो मंडे एंड थर्सडे, उर्दू में बोले तो पीर और जुमेरात, अरबी में बोले तो यौमुल स्नेन, यौमुल खमीस, यौमुल खमीस नहीं, हाँ यौमुल खमीस, खमीस, यौमुल खमीस, 2 रोजे, ओके। मंडे एंड थर्सडे रहते थे। 13 तारीख, 14 तारीख, 15 तारीख मामूल था। सारी जिंदगी में आपने एक रोजा छोड़ा नहीं है। सुभान अल्लाह, आपने ये मामूल था अपने नबी का। आज डॉक्टर्स कहते हैं अगर कोई तुम्हें बीमारी है, जिस्म में कुछ है, तो आपको मशीन खराब हो गई है। शुगर की बीमारी का माना पैनक्रिया जो मशीन है, वो मशीन खराब हो रही है, खराब हो गई है, हाजिमा नहीं कर पाती।
वो जाकर किडनी पे इफेक्ट करके कुछ कुछ दिल वगैरह वगैरह खराब कर देता है। डन डन, खराब कर देता है। तो अगर आपकी मशीन के पास खाना जाते रहेगा पीसते रहेगी, खाना जाते रहेगा पीसते रहेगी। मेरे पास एक मशीन है, ओके, अब यहाँ पे मिक्सी है, ओके, सुबह को दोपहर को जरा जरा 2-2 मिनट को नहीं बा मुझे खाने की आदत बा, मुंह में फक 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 डालते रहते हैं, डालते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं, खाते रहते हैं। मशीन पीसते 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 उसकी मोटर चले आती है, मोटर पूरी खराब। तो अल्लाह ताला ने बड़ी हिकमतों से अपने पार्ट्स को भी छुट्टी दी है, आपको भी नींद दिया है, उसको छुट्टी दी है अल्लाह ताला ने। रोजा रखेंगे तो उसको छुट्टी मिलेगी, मशीन को ऑयलिंग अच्छी मिलेगी, बिल्कुल भी पानी भी खतरा नहीं जाएगा, खाने का एक दाना नहीं जाएगा, बड़ी फ्रेश होके रहेगी। रेस्ट मिल जाता है आराम से मशीन अंदर रहकर। उसके बाद जुमेरात, जुम्मा, पीर, जुम्मा कहाँ से आपको दलील मिलती है। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जुम्मे के दिन रोजा थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछा, आयशा तुम आज रोजा हो? बीवी है ना, साथ खाएंगी ना, साथ में गंगाल में नहाई थी ना। बड़ी प्यारी जोड़ा है ना मेरे नबी के, आपकी मोहब्बतों की बातें अलग है। जब पढ़ो तो ना हदीसों में बड़ा अच्छा लगता है, जरी शर्म हया भी आ जाती है, अपने नबी है ना, जरी हया आती है, पढ़ के समझाना पड़ता है ना, जरा हया हया से पढ़ के मैं समझा देती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, शुक्र अल्लाह ताला का। तो आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती है, हाँ मैं रोजा हूँ आज। अच्छा आयशा तुम कल रहोगी, हफ्ते के दिन रोजा रखोगी? नहीं नहीं मैं नहीं रह रही हूँ कल, मैं नहीं रह रही हूँ कल। तोड़ो तोड़ो तोड़ो, तुम्हारा रोजा नहीं होगा। अब समझे, दलील है तुम्हारे पास, तो लोगों की बातें क्यों सुनते हो? कुरान और हदीस तुम्हारे पास है, सही बुखारी मुस्लिम तुम्हारे पास है, तो क्यों नहीं समझ में आता? ठीक है, अगर आप पीर को मंगल चरशंबा क्या लगेगा, मैं आज नाश्ता करना, आज नाश्ते का दिन है, फिर पीर के दिन नहीं मैं नाश्ता नहीं करती, अल्लाह के लिए भूखी हूँ, जुमेरात आ गई, जुम्मा तैयार होना नमाज के लिए, सच के धज के रोजा रहकर गुस्ल करके मजे से पाक साफ, सूखे सूखे होंठों से, हलक में मुंह में थूक भी नहीं आ रहा है, अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं, इतने सूखे सूखे चेहरे से अच्छा सज के, अल्लाह देखेगा ना? नहीं देखेगा, खुश नहीं होगा अल्लाह ताला। 13, 14, 15 वो 3 दिन लगातार, 3 दिन लगातार क्यों दिया? 3 दिन मशीन कितना काम करती है, 3 दिन की छुट्टी कौन नहीं मजा करते? एक दिन सो के उठते हैं, दूसरे दिन कपड़े धोते हैं, तीसरे दिन बाहर जाते हैं। 3 दिन की छुट्टी है, 3 दिन बाहर चले जाते हैं, डिपेंड। 3 दिन के रोजे आप साइंटिफिकली समझाओ तो बहुत अच्छा समझ में आता है, दीनदारी से समझो नहीं समझ में आता। तो साइंस खुद परेशान है। हिंदू कहता है वो जो आई स्पेशलिस्ट है मिरले, मुझे कहता है बंदा मैं 3 दिन के रोजे रखता हूँ, मेरी याद में रहता था, वहां का डॉक्टर 3 रोजे में रखता हूँ, मेरी याद में रहता था। अम्मा तो यकीन मान, तू मुसलमान है, तू रोजे रख रही है, मगर मैं तो हिंदू हूँ, मुसलमानों के साथ रहता तो ये रोजे का मजा चख लिया, मैं मर गया तो भी रोजे नहीं छोड़ता। 3 दिन के रोजे। हिंदू लोग पानी पी लेते हैं, मैं नहीं पीता मुसलमानों के जैसा, क्योंकि ये उनके लिए बहुत बड़ी नेमत है ये, और हम लोगों ने इसको अजाब बना के रखा है। मुझे शुगर की बीमारी, माँ आप सबको ऐलान करके कहती मुझे शुगर है, मगर रोजों में कुछ नहीं रहती। क्या मैं शुगर के लिए रोजे रख रही हूँ? क्या डाइटिंग के लिए रख रही हूँ? क्या फिगर बनाने के लिए रख रही हूँ? मैं किसके लिए रख रही हूँ आपको मालूम होना चाहिए। मैं किसकी रजा के लिए मैं काम कर रही हूँ मालूम होना चाहिए। आप 3 रोजे रखो, पीर जुमेरात जुम्मा, मेरी बात याद करना, आपको जो पसंद वो खाना, तीसरे दिन आपको बाकायदा वो खाना, या फ्रूट या कुछ, या बाहर राउंड या कुछ ना कुछ तो दुनिया का भी मिलता है, आखिरत के भरपूर, आखिरत के नेमतों के साथ। मैं कहती हूँ ये मेरे अल्लाह ताला दुनिया में मुकम्मल नहीं कर डालो, मुझे आखिरत में बाकी रखो, मुझे आखिरत में भी दिया करो। तो प्लीज पीर जुमेरात जुम्मा रोजा रख लो, अल्लाह की खातिर, आपकी कमाई आपके पास रखना। आप बैंक में पैसे डालते हैं, आप डालते हैं पैसे? कौन कौन बैंक में पैसे डालते हैं? रेंट आता निकल जाता उसके बाद, मेरा भी यूं जाता है, यूं राउंड मार के यूं आ जाता है। नहीं,
यूं जाके यूं खाना ऊपर से निकलता पॉटी में निकल जाता है, राइट। बैंक में जाके निकलना पॉटी की हद तक रख लें, फिर इसको जमाया ना करें। अच्छा, पहले एक दौर पहले जीवन बीमा बनाते थे, पॉलिसी जीवन बीमा बनाते थे। वो जीवन बीमा कब आउट होता था, कब निकालना था, कितने साल के बाद? 18 ईयर्स, 25 ईयर्स था। उसको मानते थे ना पब्लिक, खाते नहीं थे पीते नहीं थे, पहले बीमा बनते थे। हाँ या ना, हाँ या ना, हाँ या ना, ये रोजे तुम्हारा बीमा है, ये रोजे तुम्हारा बीमा है। आउट कब होगा? मौत के बाद। अकाउंट कब क्लोज होगा? मौत के बाद। खबर में स्टार्ट, मोमिन की खबर क्या होगी पता है? मजे ही मजे होंगे मोमिन के लिए। अल्लाह लंबी जिंदगी के बाद दे और जरा कमा ले, सब तक कुरान पहुंचा दें कि सब माने से जान ले, ये चीजें जान ले, अमल करने लग जाएं, अल्लाह राजी हो जाए, दुनिया की मुसीबतें सबकी आसान कर दे, आखिरत की भी आसान कर दे, खबर से भी आसान कर दे। ठीक है, ये हमारे रोजे, लोग कहते हैं मैं 13 रोजे रहती हूँ, जो बैठे हैं उनमें से भी किसी ने कहा था, जो सुन रहे हैं उनमें से भी किसी ने कहा था, जिसकी बात सुनेंगे उनमें से भी किसी ने कहा था, हम में से भी किसी ने कहा था, इतने रोजे रखो, इतने नमाजें पढ़ो, इतना करो, क्या करे तो भी आजमाइशां चुकते नहीं, मरे तक जाते नहीं। बकती मुंह होटा बंद हो रही, मुंह बना रही, यूं यूं करी, छुप रही, जरा अंदर अंदर जरा चोर जा रहा है, ये नहीं बोला करो। आज ठान लियो, कभी दिल करता है, हमारा भी दिल करेगा, कब से दुआ मांग रही अल्लाह, मैं कहती हूँ अल्लाह ताला, मैं कब से की दुआ मांग रही हूँ अल्लाह ताला, मैं कब से की दुआ मांग रही हूँ, मगर आप बोले ना फ़आलुल लिमा युरीद, तुम्हें चाहे तो कर, तू नहीं तो नहीं बोल के मैं उससे राजी हूँ, मगर फिर भी तेरे से भरोसा नहीं तोड़ती अल्लाह, मैं मरी तक नहीं तोड़ती अल्लाह। तू चाहा तो उसने तो उनको नमाजी बनाता है, तू चाहा तो उसने नमाजी बनती, तू चाहा तो उसने नमाजियां बनती, मैं तो नहीं बनते अल्लाह ताला, ये तेरी मर्जी क्या, मगर मैं नहीं छोड़ती उम्मीद तेरे से। वाकई अल्लाह ताला नमाजी बना देते, वाकई नमाजी बना देते, अल्लाह बदल देते जिंदगी को, दुनिया आखिरत को। तो याद रखो इस बात को, अगर आप जो रोजे रख रहे हैं, आपकी नमाजें हैं, आपका जिक्र अस्कार है, तुम्हारे सदकात हैं, ये पूरी चीजें जैसे अकाउंट क्लोज दुनिया का, तो आखिरत का अकाउंट खुल जाएगा। दुनिया में भी इफ्तार दे रहे, इफ्तार दे रहे, जो मांगने से पहले, चाहने से पहले इफ्तार दे रहे, हर तरह की इफ्तार खा रहे हो, खा रहे हो। बीमारी नहीं है ना खाना नहीं खाना, डॉक्टर नहीं बोला ना, ऐसी बीमारी तो नहीं है ना, खाना हराम है हमारे लिए, खा रहे हैं ना, सब कुछ खा रहे हैं ना, ये नेमत है ना। मेरे नबी कहीं गए थे, एक सहाबा के पास, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे सहाबा के पास, सहाबा नहीं थे, कहीं गए थे, पानी लाने गए थे, मीठा पानी लाने कई कई मीलों तक जाके लाते थे, खजूर और पानी दिए, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु साथ थे, पानी और खजूर खाए। हम लोग कितना भी दस्तर यहाँ से वहां तक बिछा के मेहमानों को रखो, उसमें नमक नहीं खबा, मिर्ची बहुत ही नहीं, जरा सारा से दाने हैं नहीं जी, जरा गलगा था, वो खट्टे अंगूर माँ मुंह में ले ले तो नहीं, मैं अंगूर खा के लास्ट टाइम बोली अल्लाह कुर्बान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुर्बान जाऊं, ये खट्टा अंगूर हम नहीं खा सकते। इतने सारे खट्टे अंगूर खा के अपनी चेहरे पे शिकन तक नए मुस्कुराते हुए खाए। सहाबा ने पूछा आज ऐसा अमल क्यों करे अल्लाह के नबी, हमें एक भी कुछ भी नहीं दिए, पूरा आप खा लिए, अगर मैं एक भी तुम्हें दे दिया होता तो खट्टा है बोल के उसका दिल तोड़ देते, बड़े प्यार से लाया था, उसको मालूम नहीं था खट्टा है। कोई तोहफा ला के देते, कोई खाना रखता है, नाम नहीं रखा करो, बड़े प्यार से कोई करता है अल्लाह की राह में, उसको बातें नहीं किया करो, दिल नहीं तोड़ा करो। आपको सामने तुम्हें पसंद है कोई चीज, एक लो तो एक ही लो, दो नहीं लो, बिल्कुल भी नहीं लो, क्योंकि गड़े में से निकलते ही पैखाना बनता है। अल्लाह के गड़े में कभी उंगली के अंदर से ना एक फ्रूट या कुछ खाना डाल के देखो, ऐसा यूं डाल के चाप रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, यूं ले जाके अल्लाह के अंदर गोली डालते वक्त भी सोचो अंदर चले गया तो उसका कोई जायका नहीं। इतने के लिए मैं दुनिया कर रही हूँ, इतने के लिए मजा ढूंढ रही हूं मैं, एहसास होगा। हर दिन किया करो, जब भी ना थोड़ा सा खाना लो,
इतना सा कोई गोश्त का कुछ भी लेके ना हल्क में मुंह में अंदर तक ले जाके घुटुक बोल के निकलो। इसके लिए मैं दुनिया करी खराब, इसके लिए मैं आखिरत करी खराब, नहीं किया करो। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पानी पीकर खजूर पी के कहते आए उमर, आए फारूक, क़यामत में अल्लाह हमारा इसका सवाल करेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठा पानी और खजूर का सवाल करेगा अल्लाह ताला हमसे। मुझसे और आपसे क्या क्या सवालात होंगे, सोचा है कभी? ये हमेशा हम रहने वाले हैं क्या? सोचा है हमने कभी सोचा हमने क्या कर रहे हैं? हम आज जिंदा हैं, कल चाहकर भी रोजा नहीं रख पाओगे। आज जिंदा हैं, चाहकर भी अपने कपड़े किसी को दे नहीं पाएंगे। आज जिंदा हैं, चाहकर भी कोई चीज उठा के दे नहीं पाएंगे। रहती दुनिया तक सब कुछ जो एक्स्ट्रा है उठा के दे दो, अंदर जमा के नहीं रखो। ये बात के लिए और प्लेटें रखी हूँ सबके लिए। पहले अंदर रहते थे वो कटोरे, तो दावत के हैं, तुम्हारी जुमेरात की दावत का है। वो सामान देखी मैंने, कौन सा एक्स्ट्रा है कौन सा नहीं है, क्या रखना है क्या नहीं रखना है, क्या एक्स्ट्रा है मैंने निकाल दी। ख्याल रखो इस बात का, हमें जाना है, ठीक है? फरिश्तों की बदुआ लोगे? कैसा नहीं लोगे? बदुआ कर रहे हैं ना, कहाँ खर्च करें हमें? आज एक बुरखा खराब हो गया, कल दूसरा बुरखा, तीसरा बुरखा, चौथा बुरखा, घर भर के बुरखे, फिर बुरखा, फिर भर के चप्पल, फिर कपड़े, फिर बर्तन। तो हमारे लिए फरिश्ते बद्दुआ करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने इसकी कसरत की ख्वाहिशें की हैं। हम बद्दुआ में हैं, दुआ में नहीं हैं। इसके बाद हम ख्याल रखिएगा, आइंदा दूसरों का भी ख्याल रखिए। आज बात क्या हुई थी और क्या बोली थी और क्या बताती हूँ मैं आप लोगों को। हाँ? दुआओं का गुस्ल खाने का बोली थी मैंने आपको, वो भी बोलती हूँ इंशाअल्लाह। तो देखिएगा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो इस चैप्टर में खत्म कर लेती हूँ। जिन्नात में से जो जिन हैं, क्या वजह से हम बिस्तरी करते हैं, क्या वजह से गुस्ल के टाइम पे वहां पे हम बिस्तरी कर लेते हैं? क्यों? जिस्म को देखते हैं, छूते हैं, करते हैं, क्योंकि आप दुआ पढ़ के अंदर नहीं घुसते। लेडी जिन्स भी रहते हैं। नहीं, तुम्हें खूबसूरत है ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को जानो, ये अल्लाह ने हमारे लिए अजाब रखा है। जब बिस्मिल्लाह नहीं बोलोगे तो जिन्नात तुम्हारे पूरे जिस्मों को देखेंगे। बिस्मिल्लाह अगर कपड़े बदलते वक्त नहीं बोलोगे तो पूरी तरह से तुमको देखेंगे, उनकी पूरी कौम देखेगी। अच्छा लगता है आपको कोई देखे? या तो होगा रब का या होगा जिन का। गॉट इट? उसकी भी बीवी है, मगर नहीं मालूम था। चले, बिस्मिल्लाह नहीं बोलते थे, आप बोल रहे हैं माशाल्लाह। अच्छा, डर बढ़ गया ना। हाँ, कपड़े उतारने से पहले बिस्मिल्लाह जोर से बोला करो, उसके बाद दुआ बोलो। टॉयलेट को जाने से पहले आप गुस्ल करते हो, पूरे जिस्म वो मजे करेंगे। यही वजह से ब्लू पिक्चर्स औरतें देखती हैं, यही वजह से मोबाइल में गंदे किसेस वगैरह देखती हैं मर्द और औरतें। यही वो वजह है जो मैं जड़ को काटने की बातें तुमको बता रही हूँ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सामने ला के रख रही हूँ। बोलने के लिए तुमको शर्म आती होगी, बोलती हैं ऐसी बातें कैसे कह सकते हो? ऐसी बातें कुरान और हदीस कहती है। ओके, बिस्मिल्लाह बोल के अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस। लंबी चोटी जो होती है वो औरतें खबाइस, खुब्स मर्द को कहते हैं। मर्द और औरतों को अल्लाह ताला ने निकाल दिया है। बात हुई ना आदम अलैहिस्सलाम को बैतुल माल में बोली थी ना, जिन्नात पहले रहते थे, निकाल कर टॉयलेट में उनको जगह दे दिए, फिर पहाड़ों की तरफ समंदरों की तरफ भगा दिए, कहीं मार दिए, बचा एक बच्चा इब्लीस को ले गए आसमान में। याद है ना डिटेल? जो नहीं आए बैतुल माल में वो नहीं समझे, ठीक है? तो याद रखिएगा,
تو ٹوائلٹ سب سے بڑا تمہارے لیے بہت خطرناک چیز. بچے تمہارے گھر کے دیندار کے, توحید والوں کے بھی بچے, ایمان والوں کے بچے, حافظ قرآن, عالم دین, ارے میں ایک منٹ میں ٹوائلٹ میں گھس جاتے ہیں. تربیت ہماری اچھی نہیں ہے, پھر پریشانی کی حالت میں ہے, وہ دنیا داری کی حالت میں. بچوں کو کچھ بھی نہیں کرو, تحفے تحائف دو ان کو. بولو ٹوائلٹ میں جانے سے پہلے دیکھو وہ ہمیں کالے ہو جاتے ہیں, کالا جو ہے نا جہنمی کو کہتے ہیں. کالا بولو جہنمی نہیں بولو, بچوں کو سمجھ میں آ جاتا ہے. بڑوں کو بولو جہنمی, ٹھیک ہے, تو بچوں کو بولو کالے ہو جاتے ہیں. کالے ہونا پسند نہیں کرتے بچے. دعا پڑھ کے جاؤ نہیں تو کالے ہو جائیں گے. دعا پڑھ کے جاؤ. شیطان دیکھتا ہے تو اور کہاں ہے انہیں جب دیکھتی بچے. ابھی نہیں بولا, کل جب نہیں آتی نا ان کو نہیں بولا, امی دکھا نہیں نا, امی کہاں بھی نظر نہیں آیا. ٹھیک ہے, یہ باتیں نہیں کیا. کالے ہو جائیں گے. بیٹا تمہیں کالے ہونا پسند, کالے ہونا, کالے ہو جانا, ان کو معلوم نہیں. گورے پسند, ان کو کیا بھی نہیں معلوم. 3 سال میں گورے کالے نہیں معلوم ہوتا. سام دو بچھو دو کچھ نہیں معلوم ہوتا. چھوٹے 4:30 فٹ کا دادی میں تمہارے بازو سوتی پورے لیٹا لگا جاتے ایسا کر. ٹوائلٹ میں آپ اپنے بچوں کو پڑھا کے بھیجیں گے, نہیں تو آپ چھوڑو وہ بلو پکچرز میں رہیں اور کارٹون میں بھی گندگی ڈھونڈیں گے, چھپ چھپ کے گندے کام کریں گے, شیاطین کے ساتھ رہیں گے. آپ اپنی مرضی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپناؤ. مومن کب ہوتا ہے, مومن کب بنتا ہے, مومن کہاں سے بنتا ہے, مومن کو اس پر اسپیشل اسپیسی آسمان سے نکل کے نہیں آتا. مومن بنتا کیسا میں ذرہ بتاتی ہوں انشاءاللہ. صبح اٹھتا ہے اگر ایمان رکھتا ہے تو پہلے سوچتا ہے مجھے کرنا کیا ہے. نیند ہوشیار ہو گئی, سب سے پہلے فون دیکھنے. ٹائم کیا, نہیں دیکھو فون, نہیں دیکھو فون کی طرف تمہاری توجہ جائے گی. پلٹو, پلٹ کے قبلے کی طرف بیٹھنا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. پلٹو, پلٹ کے قبلے کی طرف پلٹ کے دعا پڑھو. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. یہ ایمان والا ہے, یہ ایمان والا ہے, یہ پڑھے گا. اس میں ایمان نہیں ہے, پہلے موبائل دیکھے گا, موبائل دیکھ کے ٹوائلٹ کو فوراً بھاگے گا, نکل رہا ہے نکل جائے گا. اوکے, اس کے بعد کیا پڑھنا ہے ہمیں؟ نہیں, اس سے پہلے کیا پڑھنا ہے؟ اس سے پہلے ہیں چھوٹی دعائیں جو تم نہیں پڑھ رہے ہو. میں یاد دلاتی ہوں, دماغ میں بیٹھتا نہیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. سبحان اللہ والحمد للہ, الحمد للہ نہیں والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. جو مانگو گے دعا سنیں گے اللہ تعالیٰ, جو مانگو گے دعا سنیں گے اللہ تعالیٰ. پھر آسمان, ہاں جتنا ہو, گنتی نہیں ہے, گنتی نہیں ہے. ٹھیک ہے, فجر میں پڑھ لیتے نا گنتی کے. تہجد ہے, تہجد کی بات کر رہی ہوں, یا صبح کو. کیا ہے حدیث, جب بھی نیند ہوشیار ہوتی ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک لہ الحمد وهو على كل شيء قدیر. لہ الملک ولا اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ. 10 بار استغفر اللہ 10 بار پڑھ کو جو دعا کرتی وہ ہے کر کو حدیث. الحمدللہ ایک بندی کو تو معلوم, جب نیند ہوشیار ہوتی ہے تو فوراً پڑھ لینا. یہ چیز استغفار اٹھتے ہی کیوں کرنا ہے؟ ریزن کیا ہے؟ ریزن کیا ہے استغفار کرنے کا؟ سونے کے ٹائم پر نہیں استغفار کرنا. باجی سونے کے وقت بھی, اٹھنے کے تک بھی سیکنڈ میں. کب موت آئے گی نہیں معلوم, کب موت آئے گی نہیں معلوم. مردہ ہو کے اٹھ گئے تو اللہ سے پہلے معافی مانگ لیں گے. اگر آپ 10 بار پڑھنے کے لیے تمہیں ٹائم نہیں ہے, ٹوائلٹ کو چلے گئے, کم از کم ایک بات تو پڑھ کے جایا کرو. 10 پڑھ لے کر کوئی بھی نہیں کھڑتا, سیدھا ارجنٹ آتا, نکل کے ٹوائلٹ کو چلے جاتا. بعد میں آ کے جو کنٹینیو کرنا کر لو. کم از کم ٹوائلٹ کو جانے تک تمہارا راستہ بیڈ روم سے لے کر وہاں جانے تک کم از کم تھوڑا ایک بار پڑھ سکتے ہیں. اللہ کی باتیں, نبی کی سنتوں کو اپنایا کرو. سنتیں نے
सैयदुल इस्तगफार जो सुबह में पढ़ता है शाम तक के लिए उसके लिए फायदा है, रात को जो पढ़ता है सुबह तक के लिए जन्नत है उसके लिए। इस्तगफार सबसे पहले सैयदुल इस्तगफार को पढ़ा करो। सैयदुल इस्तगफार तुम्हारे लिए तस्बीह कर लिया करो, अस्तगफिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। जरा ऐसे हैं इस्तगफार जो गारंटी दिए हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर आसमान देकर हम दुआ पढ़ते हैं, वजू के बगैर आप ये पढ़ लेते थे, फिर उसके बाद वजू करके नमाज पढ़ लेते थे। कभी हम लोग वजू बना के जाके पढ़ते हैं या कभी वजू के बगैर भी जाके आसमान के नीचे करके पढ़ के। कौन कौन आसमान के नीचे दुआ पढ़ रहे हैं, हाथ उठाओ। हाँ आसमान देखो पढ़ना सो देखे नहीं क्या पटी मुश्किल करती दुआ आसमान देख नहीं। अच्छा सवाल है, अच्छी गलती है अल्हम्दुलिल्लाह। सुनो अल्लाह शर्मिंदा नहीं करता, सुनो आसमान देखकर दुआ नहीं करना। अल्लाह तू दे दे, फॉर एग्जांपल मुझे क्या मैं बाजी मुझे दे दल बाजी बाजी मुझे वो दियो, बाजी ये दियो मुझे वो दियो, ये करो मुझे वो करो। अंखा में अंखा देख सकते नहीं मैम, इसमें जरा बालकनी विंडो जरा खोल डालो। देख सकते हैं सीलिंग मौलाना का दीन नहीं है ये बाजी, मौलाना का दीन नहीं है। अगर आसमान नहीं है, उन्हें वो तीसरों में जिंदगी कर रहा है, बाहर से निकलता तो उसे इजाजत है। नहीं दिख रहा है आसमान, नहीं दिख रहा है, चोरों की ये है या कुछ तकलीफ है तो इजाजत है बाजी। दरीचा खुल गया तो हर घर में कहीं ना कहीं झलक नजर आ जाती है, कहीं ना कहीं कोई कमरे में। हम इंडिया में बैंगलोर में रह रहे हैं, कोई एक दरीचा है जो झलक इतनी सी नजर आती है आसमान, कहीं ना कहीं तो हर जगह नजर आता है। ठीक है, घूर कर आसमान को देखकर दुआ नहीं मांगना, ये नबी करे इसलिए करने की इजाजत है। अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं करे तो तुम्हें करने की तुम्हें इजाजत नहीं है। ठीक है, तो नहीं मांग रहे हैं आप लोग, हाँ आप भी नहीं मांग रहे हैं की बाजी? नहीं बाजी, नबी की सुन्नत, आप तो अहले हदीस कहते थे पहले, आज तो सुन्नतों पर चलने वाले ही हमें, तो फॉलो करो उसे प्लीज। हॉल का दरीचा खोलो तो आसमान दिखता है, तो मेरे हॉल का दरीचा मैं बाहर से देखती हूँ, दिखता है बाहर से आपका दरीचा, दरीचे का स्लाइड करो तो आसमान दिखता है। ये इब्लीस हमें आगे बढ़ने नहीं देगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को अपनाने नहीं देगा, क्योंकि जब हम सुन्नतों को अपनाते हैं तो बरकत और जन्नत आ जाती है। क्या आ जाती है? बरकत आ जाती है, जन्नत आ जाती है, रहमत आ जाता है। ये सारी चीजों से हमें दूर रखकर अपनी तरफ कर लेता है। प्लीज कोई बात को नहीं हटाओ। इस्तगफार सिर्फ सुबह और शाम नहीं है, हमेशा कसरत से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 या 100 पढ़ लिया करो। ठीक है, तो टॉयलेट की बात हो गई, मोमिन हो गया, अंदर गया वजू बनाया वापस आया दुआ पढ़िया, मोमिन हो गया। हाँ, ईमान वाला हमेशा वजू की हालत में रहेगा। अगर हमारे अंदर ईमान है तो ये, अगर समझो आपको सर्दी होती है, ये एक बार धो लो, गर्म पानी है ना, ये एक बार कर लो, 3 बार नहीं कर सकते ना, एक बार कर लिया करो। वापस आए, दूसरे कमरे में गए, हम करेंगे अस्सलाम वालेकुम, कौन बैठी वहां पे? कोई भी नहीं है। आंगन में मैं गई, मैं क्या करूं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। आंगन से मैं घर में दाखिला ले रही हूं, मैं तो क्या बोलूंगी मैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। बोलते 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 मेरा मजाक इतना उड़ा रमजान में, मेरे शौहर यहाँ पे बैठ के मजाक दज्जी उड़ा दी मेरी। कितना हंसना है हंसो, कितना मजाक करते हैं करो। अंदर में आने से पहले वो सलाम करते अस्सलाम वालेकुम, मैं फिर भी मैं करती सलाम अलैकुम। बाहर एक आधे घंटे के बाद जाके देखती हूँ कि आग लग रही है पाइप को, गैस के देख वैसी ही है, नीचे से आग पकड़ के पाइप जल रहा है। कलमा पढ़ के फौरन बिस्मिल्लाह बोल के मैंने नीचे उतारी, अंदर आके बोली समझ में आया, आओ बाहर आके देखो, ये है सलामती। सलाम, हमेशा सलाम आम करो। पागल नहीं है मगर सुन्नत है, खाली घर में सलाम करना सुन्नत है तुम्हारे लिए, क्योंकि इब्लीस दाखिल नहीं होगा। बोलेगा ये घर में मेरा ठिकाना नहीं है, कहीं और चलते हैं, खाना पानी रहने की जगह कहीं नहीं है, कहीं और चलते हैं। हो गया, बाहर जा रहे हैं, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु, गाड़ी पे बैठे
3 बार अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर सुबहान अल्लज़ी सखर लना हाजा पढ़ लिए। फिर उसके बाद सफ़र की दुआ हम पढ़ते हैं, सफ़र को खींच दे, तू मेरा साथी बन जा, तू मेरा साथी बन जा। सब पढ़ के सफ़र करके जिक्र घर को आते हैं, फिर दाखिले में दुआ करते हैं। खाना खाने के लिए बैठते हैं, हाथ उठा के दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा बारिक लना फीमा रज़क़तना। हर निवाले पे बिस्मिल्लाह 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 बोलते रहते हैं, बरकत आती रहती। खाना हो गया, हाथ उठा के अल्हम्दुलिल्लाह लज़ी अतमाना सकाना, फिर वो हो गया। फिर उसके बाद कुरान पढ़ने नमाज को बैठे, फिर कुरान पढ़े, फिर तिलावत करे, बीच में करते रहे, मेहमानों के साथ उससे सुलूक करते रहे, खताए ताल्लुक नहीं करे, सबको जोड़ते रहे, हर काम करते। सोने गए बिस्तर नहीं झाड़ते, झाड़ रहे? कौन कौन बिस्तर को झाड़ रहे? हाथ उठाओ। झटक लेते हैं, उसी को कहते हैं बाजी माँ। कोई झाड़ू भी रख के झाड़ते हैं, कोई लोग, डिपेंड्स, नो प्रॉब्लम। इब्लीस हटता है। उसके बाद हम जो दुआ पढ़ते हैं, जो मियाँ बीवी जो हैं जनाबती करने के, तब मैं आज खुल के पूछती हूँ, सीधा जवाब देना मुझे। जनाबती के टाइम पे कौन दुआ पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं? हाथ उठाओ। आप दुआ पढ़ रहे हैं? आप जनाबती के वक्त आप दुआ नहीं पढ़ रहे हैं बिस्मिल्लाह बोल के? कौन सी शर्म भी नहीं आती? कितने बार सिखाई मैं? अल्लाहुम्मा जन्निबनी शैताना वो जन्निबनी शैताना है ना, दुआ सिखाती हूँ, ठीक है? हिस्सुल मुस्लिम में है, खोल के देखो, आखिर में आती है। जनाबती करते हैं तो ना बरकत होगी आप में, औलाद किसी की हो गई जो होने वाली अच्छी औलाद भी नहीं होगी, शैतान के बच्चे वो बच्चों के साथ निकल के आएंगे, शैतान के बच्चे भी आएंगे साथ में, वो भी जनाबती करेंगे साथ। हर चीज में बिस्मिल्लाह में बरकत है, हर चीज में दुआ है। हो गई जनाबती, खत्म हो गया, वॉशरूम को गए, संजा करे, धो लिए, कुल्ली कर ले, पाँव धोए, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका लह, जो चाहे आप जिक्र कर सकते हैं। ये वजू है, वजू इबादत है, हमेशा की इबादत है। वजू कभी नमाज के लिए है, कभी जनाबती के लिए वजू है। ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबती की हालत में कुछ खाना चाहते थे तो वजू बना के खा लेते थे। आप बाल कटाने नाई के पास गए थे, वजू बना के नाई के पास गए थे। कभी आप गुस्ल रात को करे, ज्यादातर सुबह में आपने करे थे। पानी टपकता था आपका नमाज में, पहचान लेते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्यों करके दिखाए? हमारे लिए आसानी करके दिखाए। तो दुआ को याद करो। दुल्हन जो होती है, सबसे पहले दुल्हन को पास बुला के जो मेन बातें होती हैं, मैं कहती हूँ जब भी तुम्हारे शौहर को ज़रूरत पड़े तो कहना फ़र्ज नमाज में अदा करके आती हूँ। अजान जब होती है, मुझे किसी ने सिखाया था, माशाल्लाह वो मुझे ज़िंदगी में बहुत काम आया, कि रुक जाओ, मैं 4 रकात पढ़ लेती हूँ, 4 रकात पढ़ती हूँ, रुक जाओ, 4 रकात की मोहलत दे दो, मैं उससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। ये मोहब्बत कहाँ दिखाएगी पता है? शौहर की मोहब्बत के सामने। रब की मोहब्बत जब आ गई, दुनिया और जमीन कायनात पा लिया बंदा। अगर वो नहीं आई, भटक गया इंसान, बर्बाद हो गया, फना हो गया, खत्म हो गया। वो मोहब्बतों के सामने, वो मोहब्बतों के टाइम पे लड़कियां याद रखना, कहना 4 रकात। 4 रकात मेरी माँ ने सिखाया था और उस्तादों ने। नमाज पढ़ के सलाम करके दुआ को हाथ नहीं उठाना, अपने शौहर के पास चले जाना। ये अदा जब करोगे तो शौहर भी कुर्बान हो जाएगा। है इसलिए आखिर सुन्नत भी नहीं पड़ी, फर्ज पढ़ के आ गई। फराइज अदा करो, फिर बाद में जब गुस्ल करके बाकी की नमाजें अदा करो। पूरी नमाजें गुल जानू हो गए, जानू आ गए तो रब भी नहीं जानते। वहां बिस्तर पे भी तुम्हें दुआ है, अल्लाह ताला से मांगना है, औलाद अच्छी आएगी, ईमान वाले, हाफिज कुरान, आलिम दीन, नेक औलादें पैदा होंगी। देखिए वैसे टाइम पे नफ्स की ख्वाहिशों के टाइम पे याद रखना, अल्लाहुम्मा आती नफ्सी व तक़वाहा। जिस नफ्स पे नहीं करते, गंदे गंदे चीजें होती हैं उसमें। वो एक इबादत है, जनाबती एक इबादत है। वो इबादत में नियत करके जाती हूँ, ये इबादत का सिला मुझे दे, वो इबादत होगी तुम्हारे लिए। या अल्लाह ताला कुछ बीमारियां दे देंगे, या कुछ नहीं होगा, या जुदाई हो जाएगी, सालों सालों तक कुर्बत नहीं होगी, खत्म हो जाएंगे रिश्ते, वो एक कमरे में रहेंगे, हम एक कमरे में रहेंगे, बिस्तर अलग हो जाएंगे। ये इब्लीस करा के हटा के अपने पास रख लेता है। प्लीज ये इब्लीस के नहीं होना, शैतान के नहीं होना।
آپ اگر ایسی ہو گئی ہے دوری، شوہر کے پاس جاؤ، بیٹھو، بات کرو، بولو چھوڑو یہ سب ابلیس کا کرتے، چلو ہم ساتھ رہتے ہیں، ساتھ رہو، اللہ کو راضی کرو۔ اللہ جوڑوں کو دیکھتا ہے، پسند کرتا ہے، اللہ جوڑوں کو بنایا ہوا ہے، ہر چیز کے جوڑے بنائے ہیں رب العالمین نے۔ تو یہ مومن ہے، اسے عبادت سمجھے گا، یا نہیں تو دوسری گندگی سمجھے گا۔ پھر اس کے بعد جو غسل کے بعد فوراً غسل کا بھی طریقہ آپ کو معلوم ہے، وہ بھی دعا نہیں ہے، نیت کر کے اندر جانا۔ اگر جنابتی کر کے جا کے سوئمنگ پول میں ڈوب کر تیر کے ہم باہر آ گئے، باہر آنے کے بعد آپ نے نماز پڑھنا چاہے تو آپ کا غسل نہیں اترے گا، آپ کا غسل نہیں اترے گا، کیونکہ نیت نہیں کرے تھے۔ حمام میں اندر جانے سے پہلے کھڑ کے نیت کرے میں فلاں غسل کر رہی ہوں، تو فلانی غسل کی نیت کر کے جائیے گا۔ نیت کے بعد غسل ہوتا ہے، پہلے وضو بنائیے گا، پیر نہیں دھونا، وہی میت کا بھی زندے کا بھی ایک ہی طریقہ ہے۔ تو وضو بنا کے 3 لوٹے جو بھی اپنی صفائی کر لیں، نہا کے وہ پیر دھو لیں، تو آپ وہی وضو کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، سپریٹ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اگر شرمگاہ کو ہاتھ لگ گیا تو دوبارہ آپ کو وضو بنانا پڑتا ہے۔ یہ مومن کی پہچان ہے۔ کیا مومن ہے؟ یہ پورا پڑھ رہے ہیں، پورا کر رہے ہیں۔ دعا کرو جو کوتاہیاں ہم سے ہو رہی اللہ معاف کر دے اور اس کو راستے پہ دکھا دے۔ کوشش کرو سید الاستغفار، میں بار بار کہہ رہی ہوں، بڑی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت، مسلم میں کیا کہا ہے سید الاستغفار کے بارے میں؟ صبح پڑھو تو موت آ گئی تو جنتی۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟ تھوڑی تھوڑی دیر چھوڑ کر سید الاستغفار کی عادت کر لیا کرو۔ سمجھ میں آ گیا؟ مومن جب تک تم نہیں ہو جا رہے ہیں ٹوائلٹ کو ایسے ہی چلے گئے، بال نہیں سر پہ اوڑے، چپل پہنے، دعا نہیں پڑے، فائدہ نہیں ہے، تو بھی اس کو دکھتے رہیں گے۔ اور کیا سوال ہے آپ کا؟ واش روم کو جانا ہے اور دوپٹہ ڈال کو جانا ہے، واش روم کو جانے کے لیے کیا دوپٹہ ڈال کو جانا؟ میں آپ لوگوں سے سوال، ہاں، آپ کا دوپٹہ آپ کا بسم اللہ ہے، آپ کے کپڑے آپ کا بسم اللہ ہے۔ یہ دعا تمہارے لیے ایک کوچ ہے، اس کو نظر نہیں آئیں گے۔ کپڑے پہن کے نہانا کیا، یا کپڑے کے بغیر نہانا کیا، کھل کے کرو، کیونکہ یہ چیزوں سے آپ لوگ غلطیاں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کپڑے پہن کے غسل کرنا یا ویسے غسل کرنا؟ سیدہ آنٹی، ہاں، دو بھی کر سکتے ہیں، کیسے؟ وہ نہیں کر سکتے۔ سنت کیا کہتی ہے؟ کیا گناہ ہے، کیا نیکی ہے، یہ تو بتاؤ۔ پہننے سے نیکی ہے، نہ پہننے سے گناہ ہے؟ نہیں ہے۔ بیویوں کے پاس ایک ہی چادر ہوتی تھی، آپ کو سیدھے اس دور میں چلے جاؤ، جواب مل جاتا ہے۔ ایک ہی چادر ہوتی تھی، وہی چادر نہا کے پہن لیتے تھے۔ سمجھ میں آ گیا؟ آج ہم بستری کے بعد وہ کپڑوں کی چادر بھی جب تک بدلتے نہیں، جب تک نماز نہیں پڑھتے۔ نہیں ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ خون لگ جاتا تھا، مہواری کا خون، کپڑوں کو دھبے لگ جاتے، جیسے لال دھبا ہے، دیکھو یہاں پہ، لا الہ الا اللہ، لال دھبا ہے، دیکھو یہ لال دھبا ہے نا، یعنی کہ پھول ہے لال، یہ لال پھول ایسا لگتا تو یوں تھوڑا سا یوں پکڑ کے تھوڑا سا پانی لے کے یوں دھو دیتے تھے۔ یہ کاہے کے لیے؟ حدیث کا مطلب کیا ہے؟ حدیثوں کو کیوں لایا گیا؟ خالی سننے کے لیے؟ عمل نہیں کرو گے؟ اتنا دھو کے وہی کپڑے پہن لیتے تھے۔ ہم لوگ کرتے جب تک نماز نہیں پڑھتے۔ اور کوئی سوال ہے؟ خلا ہو گیا کئی لڑکیوں کا، جسم پہ کپڑا ڈال کے نہاتی نہیں، انہیں خلا ہو گیا، طلاق ہو گیا، طلاق ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام، ان کو نامرد کہا گیا، نامرد کہے، پوری قوم ان کو بدنام کر ڈالی، نامرد۔ اللہ تعالیٰ ذلت کرتا ہے سمجھتے ہیں آپ لوگ، وہ ذلت بھی تمہارے لیے خیر رہتا ہے، ہم سمجھتے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام بدنام کیا کہو؟ شرماتے بہت تھے۔ شرماتے کون؟ لڑکیاں، مگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جوان کنواری لڑکی سے زیادہ شرماتے تھے، اتنی شرمیلے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بہت شرمیلے تھے، ٹھیک ہے؟ تو وہ سب بدنام کر دیے۔ ایک دن غسل کر رہے تھے، غسل کرنے کا کیسے غسل کرتے ہیں؟ حمام تھا
टॉयलेट बाथरूम नल वगैरह थे, सिंक था, टब था, कुछ था? क्या भी नहीं था। कहाँ थे? समंदर में, तालाब में कहीं बैठ के नहा रहे थे। एक सूखा पत्थर था, सूखे पत्थर पे अपने कपड़े उतार के चादर अपनी चादर आपने रखे, पत्थर पे चादर रखे नहा रहे थे। जैसे नहा रहे थे, इन्होंने देखे नहीं आप नहा रहे थे, पत्थर फुतुक 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 बोल के ऐसे उड़ता है ना, जैसे वो फ्रॉग वगैरह, वो मेंढक वगैरह उड़ता है ना, ऐसे उछल उछल के जा रहा था। एकदम नहीं जा रहा था, उछल उछल के जो जा रहा था, जो पत्थर जा रहा था, तो इनके पीछे शुद्ध खो गए कि मैं नंगा हूँ या नहा रहा हूँ, क्या समझ में नहीं आया। मेरे कपड़े मेरे कपड़े मेरे कपड़े, भागने लगे। वो पत्थर लेको जाता 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 पूरे बाजार में लेके गया, पूरे जो इनके दुश्मना थे उनके सामने लेके गया। इनकी शर्मगाहें खुली हैं, मगर इनको मालूम नहीं है, इनको होश नहीं है। अल्लाह ताला इनको दिखाना चाहता दुनिया को क्या रब है मालूम। अल्लाह अकबर, बिस्मिल्लाह। ज़हब अफ़ज़महु अफ़तलत अलुरूक़ सबतल अज्रु इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बच्चों को पहले दो। बच्चों को खाने की चीजें देखो, बेजार होगा। ले ले, चले बेटा। थोड़ी देर रुक जाओ, चंद मिनट के लिए रुक जाओ, चंद मिनट के लिए रुक जाओ। तो मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सारी दुनिया को दिखाया कि मर्द हैं, ये बड़े मर्द हैं, ये नामर्द नहीं है। तो ये कपड़े पे गुस्ल नबियों ने भी किया है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वाखिर दावानहुम अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।